ప్రైజ్ లార్డ్ సిస్టర్స్ అందరికీ మరొకసారి మరి దేవుడిచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటూ వాక్యంలోనికి వెళ్దాము. మరి పాటలు విన్న తర్వాత యూ ప్రాబబ్లీ మస్ట్ హ్యావ్ గెస్డ్ ద టాపిక్ ఫర్ టుడే, ఎబినీజర్. Our passage of meditation is 1 Samuel 7 and verse 12. 1 Samuel 7 verse 12. Then Samuel took a stone and set it up between Mizpah and Shen and called its name Ebenezer, saying, "Thus far the Lord has helped us." Thus far the Lord has helped us. Ebenezer. This is a vast topic, but I will keep it relevant to our time today. But when you have time, just look into the meaning of the word stone and helper, and it is really a very vast topic, like I just said. But just keeping it relevant to our time of meditation today. Ebenezer is divided into two parts. One is Eben, which is stone, and Ezer, which is help. Ezer is also the same word in Hebrew used for woman. When the woman was created, she was named Ezer. So if we look at this passage, just going back and just looking at this passage, the Israelites were going through a time of judges and prophets, and they had strayed away from the presence of God, from being obedient to God, and they had already lost a few wars with the Philistines, and their hearts were down, and again the Philistines had come and surrounded them for war. And this is the very last thing that happens before they start demanding for a king. So they had rebelled and lost against the Philistines. And in desperation, they come to Samuel the prophet and they say that, just pray for us, just pray for us that God will hear us. And then Samuel says to the house of Israel, I'm reading 1 Samuel chapter 7 and verse 3. It says, Then Samuel spoke to all the house of Israel, saying, If you return to the Lord with all your heart, then put away the foreign gods and the Ashtoreths from among you, and prepare your hearts from the Lord for the Lord, and serve him only, and he will deliver you from the hand of the Philistines. So the children of Israel put away the Baals and the Ashtaroths and served the Lord only. And Samuel said, Gather all Israel to Mizpah, and I will pray to the Lord for you. So they gathered together at Mizpah, drew water, and poured it out before the Lord. And they fasted that day and said, There, we have sinned against the Lord. And Samuel judged the children of Israel at Mizpah. When we stray away from the presence of God, it is only in disobedience and ignorance. మనకి ఎప్పుడైతే మన దేవుడైన యెహోవా ఎవరని ఉన్నారో మనం మర్చిపోతామో, అప్పుడే మనం ఆయన సన్నిధిలో నుంచి మనం దూరం అయిపోతాం. అది పరిస్థితులను బట్టి కావచ్చు, లేకపోతే మనము ఇంకా వాక్యం చదవకుండా ఉంటే, there are certain points that we need to discern as a believer. మనము దేవునిలో విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం దేవుని సన్నిధిలో నుంచి మనం దూరం వెళ్ళిపోతున్నామంటే కొన్ని విషయాలు జరుగుతాయి మన జీవితంలో. ఎలా అంటే మనము ఎంతైతే వాక్యం చదువుకునే వాళ్ళము అంత చదవము, ఎంతైతే ప్రార్థనలో మనం సమయం గడిపే వారము అంత గడపము. కాబట్టి those are all trigger points to let us know that okay, there is something that is happening and I need to sit in the presence of God and I need to figure out where I'm going wrong and what I'm doing. But if we ignore those trigger points, that is where we kind of stray away from the presence of God, and we go into disobedience, and we go into just distancing ourselves from God. And that is what the Israelites kept doing because they started worshiping other gods, and they forgot who their God is, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And they forgot about who God is and what God had done in their life. మనం కూడా మన జీవితాల్లో మన తల్లిదండ్రులు మనకు చాలా సార్లు చెప్తుంటారు కదా, మన జీవితంలో వాళ్ళ జీవితంలో ఏం జరిగింది, దేవుడు వాళ్ళని ఏ విధంగా నడిపించున్నారు అని. కానీ చాలా సార్లు మనం కూడా మర్చిపోతూ ఉంటాము, వాళ్ళని నడిపించిన దేవుడే మనల్ని కూడా నడిపిస్తున్నాడు, వారికి చేసిన దేవుడే మనకు చేస్తున్నాడు అని మనం మర్చిపోయి చాలాసార్లు మరి మనం దేవుని సన్నిధిలో నుంచి మనం దూరం అయిపోతూ ఉంటాము. కాబట్టి మరి మనము ప్రతి దినము మరి మనం ఆయన సన్నిధిలో కూర్చొని మనం వాక్యం చదివి మనం ప్రార్థించుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే ఫర్ అస్ టు స్టే put in his presence. That is the only way for us to stay rooted in his presence. That is the only way for us
టు రిమెంబర్ హూ గాడ్ ఇస్. మనం ఒక్కసారి దేవుని తెలుసుకొని మనం ఇంకా మాట్లాడకపోతే మరి దేవుని తెలుసుకున్నట్ట. ఇప్పుడు ఒక లెట్స్ టేక్ అ రిలేషన్షిప్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. మనం ఇనిషియల్గా ఆ వ్యక్తిని తెలుసుకొని మరి తర్వాత సరే నాకు ఈ వ్యక్తి తెలుసు, నేను ఇంకా మాట్లాడని అవసరం లేదు, ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ హిమ్ అనుకుంటే హౌ విల్ వి డెవలప్ ద రిలేషన్షిప్? ఇన్ ద సేమ్ వే విత్ గాడ్, it's not just the initial part that we need to understand. It is not just about the forgiveness of sins, but it is developing a relationship with God that when we sit and when we stand, when we sleep, we will remember who our God is. And that is a very clear instruction that God gives the children of Israelites, that teach your children, write it upon their hearts, that they will not forget when they sit, when they stand, when they sleep, they will remember who God is. మరి ఈ గత దినాలు కూడా మనము వాక్యం విన్నప్పుడు there are two parts that all the speakers have emphasized on. That was something that I really, really loved, and that is who God is, the attribute of God that they had been given to speak. And then the second part is what is our part in that. మనం ఏం చెయ్యాలి అని కూడా అందరు స్పీకర్స్ మరి మాట్లాడి ఉన్నారు. కాబట్టి like I keep emphasizing, it is not just who God is, but what is our part with God. మనము ఏం చేయాలి అన్నది కూడా చాలా చాలా important, because over here it says that God, that the Israelites forgot who God is, and that is when the idols come into our life. That is also one of the trigger points. మనం ఎప్పుడైతే వాక్యానికి ప్రార్థనకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా మరి వేరే వాటికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటామో, మనకు పరిశుద్ధాత్మ చెప్తుంటది వాక్యం చదువుకో, నువ్వు ప్రార్థన చేసుకొని, కానీ మనం ఏంటంటే అరే ఇప్పుడు నేను ఈ పని చేయకపోతే ఇప్పుడు ఈ పని అవ్వదేమో. మనం ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేసుకోవాలా, వాక్యం చదువుకోవాలా, అప్పుడే అన్ని గుర్తొస్తుంటాయి కదా. ఇట్స్ అ టెంప్టేషన్, ఇట్స్ అ టెంప్టేషన్. అది తర్వాత కూడా చేయొచ్చు, కానీ ద టెంప్టేషన్ కమ్స్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ ఇట్ క్రియేట్స్ అన్ అర్జెన్సీ. నువ్వు ఇప్పుడు చేయకపోతే నీ నీ సమయం మళ్ళీ తర్వాత ఉంటుందో లేదో, నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళి కిచెన్ చదరకపోతే నీ నీ సమయం తర్వాత ఉంటుందో లేదో, నువ్వు ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ యువర్ డిషెస్ రైట్ నౌ, నువ్వు బాసనలు కడగకపోతే మరి తర్వాత ఎలా ఉంటుందో ఏమో నీ డే, నువ్వు ఇప్పుడు ఇల్లు సదిరేసుకోకపోతే మరి తర్వాత నీకు సమయం ఉంటుందో లేదో, మళ్ళీ పిల్లలు వచ్చేస్తారు ఇంటికి అని ప్రతిదీ అపవాది ఏం చేస్తాడంటే మనను ఆ వాక్యం నుంచి మనం దూరం చేయాలని చూస్తుంటాడనమాట. సో మనం ఎప్పుడైతే మరి దేవా నేను ఈ సమయం నీకోసమే వెచ్చించి, నేను ఈ సమయంలో నాయనా ప్రభా నీతో సమయం గడిపి నేను మరి వాక్యం చదువుకుంటాను అని మనం ఒక డిసిషన్ తీసుకుంటామో, ఖచ్చితంగా మనం ఆ టైంలో అది చేయాలి. ఎందుకంటే అదే టైంలో మరి మనకు ఉన్న లేని అన్ని గుర్తొస్తుంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి అవన్నీ పక్కన ఇంటెన్షనలీ మనం కూర్చొని, లేదు నేను ఈ సమయం దేవునికి ఇస్తాను అని అన్నాను కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఈ సమయమే నేను దేవునికి ఇస్తాను అని మనం కూడా మొండిగా కూర్చుంటే అపవాది చేసేది ఏం లేదు. వాక్యం కూడా సెలవిస్తుంది కదా, రెసిస్ట్ ద డెవిల్ అండ్ హీ విల్ ఫ్లీ ఫ్రమ్ యూ. ఈ ఉపవాస ప్రార్థనలో కూడా మనము ఏదున్నా కానీ మనము వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ద మిడిల్, a little over to the end, but almost there. సో ఎలా అంటే ఈ టైం ఎలా ఉంటుందంటే, ఇంకా ఇంకా 8 రోజులు ఉన్నాయి, నేను నిజంగా నేను ఇది చేస్తాను అనుకున్నాను. అండ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం స్వీట్స్ మానేద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, దెన్ విల్ థింక్ దట్ ఓకే, కాఫీలో మనం షుగర్ వేసుకుంటున్నాం. అప్పుడు ఒక ఆలోచన వస్తుంది, అంటే నేను స్వీట్స్ మానేస్తాను అన్నాను కానీ కాఫీలో షుగర్ ఇస్ నాట్ స్వీట్, ఇట్స్ డిఫరెంట్ అన్న ఆలోచన వస్తుంది. సో ద ఎనిమీ, ద వే హీ ఈస్ వెరీ ట్రిక్కీ. ఎలా అంటే మనకు అది మనము చేస్తుంది తప్పు అని కూడా మనకు అనిపించదు. వెన్ హీ వెంట్ టు డిసీవ్ ఈవ్, తనకి అది తప్పు అని కూడా తెలియకుండా తనని డిసీవ్ చేసిండు. అండ్ ద ఓన్లీ వే వీ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇస్ హ్యావింగ్ అ డిసర్న్మెంట్ అండ్ టు అండర్స్టాండ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. మనము వాక్యం చదివి ఒక వివేచనతో ఉంటేనే మనకు మరి అపవాది ఏ విధంగా మనం శోధిస్తున్నాడో మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. వీ నీడ్ టు బీ ఇన్ వన్ అకార్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ టు అండర్స్టాండ్ ద వేస్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ట్రిక్స్ ఆఫ్ ది ఎనిమీ. ఓకే, దేవుడు ఎన్ని ఘనకార్యాలు చేసినా కానీ ప్రతిసారి ఇజ్రాయలైట్స్ దే జస్ట్ వెంట్ అవే ఫ్రమ్ హిమ్, దే వెంట్ అవే ఫ్రమ్ హిమ్.
అవునులే. అప్పుడు చేసిండొచ్చు. ఇప్పుడైతే ఏం లేదు కదా! అవును. అప్పుడు అప్పుడు నడిపించిండొచ్చు. ఇప్పుడు మనము అంటే మనకు తెలియని రీతిగా, మనం కనిపించని రీతిగా కూడా దేవుడు ప్రతి దినం మనల్ని నడిపిస్తా ఉన్నాడు. మనకున్న కష్టాలలో, ఆహ్ మనకున్న సిట్యుయేషన్స్‌లో, మనకున్న సర్కమ్‌స్టాన్సెస్‌లో దేవుడు మన చెయ్యి పట్టుకొని నడిపిస్తా ఉన్నాడు. మేబీ టుడే హి ఈస్ నాట్ పార్టింగ్ ద రెడ్ సీ లైక్ హి డిడ్ in the days of Moses and the Israelites when they came out of Egypt. I'm talking about the physical parting. ఓకే. మనము ఆ విధమైన మిరకిల్స్ మనం ఇవాళ చూడట్లేదేమో. బట్ స్టిల్ God in his sovereignty, God in his because he's almighty, మరి మనము ఆయన బిడ్డలమై ఉన్నాం కాబట్టి he is still working in our lives. He is still doing miraculous things. He is still doing amazing things in our life. And we need to remember that. మనము ఫిజికల్ ఐస్తో కాదు కానీ let it be our prayer that when Elisha prayed, God opened the eyes of his servant to see the chariots of fire that were around him. నిజంగా అగ్ని రథాలు ని చూయించాడు కదా మరి ఎలీషా ప్రార్థించగా. మరి అదే మన ప్రార్థనై ఉండాలి. దేవా, I want to see as I'm going through this time of fasting and prayer, I want you to open my spiritual eyes because I want to see what is happening in the spiritual realm, Lord Jesus. I want to have a discernment. నా జీవితంలో జరిగేది ప్రతిదీ కూడా నన్ను కృంగదీస్తుంది నాయన ప్రభా. కానీ నేను అలా కాకుండా నాయన ప్రభా తండ్రి, నువ్వు నా జీవితంలో ఏం చేస్తున్నావో నాకు ఒక్కసారి తండ్రి చూపించు నాయన ప్రభా. నా ఆత్మీయ నేత్రాలను తెరువు తండ్రి అని మనం ప్రార్థించుకోవాలి. మరి when the enemy came, the one wise thing the Israelites did was they went to Samuel and they cried and they said, Samuel, pray for us. And Samuel said, if you మన దేవుడు నిజంగా ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి. నేను నిజంగా నిన్న రాత్రి అదే ఆలోచిస్తున్నాను. ఆహాబ్ గురించి మనము ఎంత వింటాం కదా. హీ వాజ్ ద వర్స్ట్ కింగ్ అంట. he was the he was the worst king, and he married Jezebel, and we all know the story of what happens. Kani atanu kuda prardinchi when he humbled himself, God heard his prayer. నిజంగా ఎంత గొప్ప దేవుడు. అటువంటి రాజు కూడా మరి దేవుని సన్నిధానంలో ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు ఆయన మొరను ఆలకించి మరియు ఆయనకు జవాబిచ్చిండంట. మీరు ఎవరైనా అనుకుంటున్నారా ఈ దినాన నేను ప్రార్థిస్తున్నాను కానీ దేవుడు వింటున్నాడా నా ప్రార్థన? నా పాపాలు అడ్డొచ్చేస్తున్నాయా? నేను చేసిన పనులన్నీ మరియు అడ్డొచ్చేస్తున్నాయా అని మనం తగ్గించుకొని మనం ఎప్పుడైతే ఆయన సన్నిధానంలో కూర్చుని మరి మొరపెట్టుకుంటామో మన దేవుడు ఖచ్చితంగా మరి మన దేవుడు ఆలకిస్తాడు. మీకు ఏదన్నా సందేహం ఉంటే దయచేసి వాక్యం చదవండి. ద వర్స్ట్ కింగ్స్ who did really, really bad things, when they came into the presence of God and they poured out their heart in front of him and they cried out, దేవుడు వాళ్ళని త్రోసివేయలేదు. వారి మొరను ఆలకించి జవాబిచ్చాడు. అటువంటి దేవుడు మరి మీ మొర నా మొర ఆలకించడా? సో ప్లీజ్ డు నాట్ బి డిస్హార్టెండ్. ఐ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ. మీరు ప్రార్థించినప్పుడు మరి దయచేసి కృంగిపోకండి. దయచేసి అనుకోకండి దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకిస్తున్నాడా అని. ప్రతి విషయంలో ఖచ్చితంగా ఆలకిస్తున్నాడు దేవుడు. మీ కన్నీటి ప్రార్థన దేవుడు చూస్తున్నాడు. మీ హృదయ వాంఛనలు దేవునికి తెలుసు. మీరు ఎలా మొరపెట్టుకుంటున్నాడో దేవుడు చూస్తున్నాడు. ఆయన ఖచ్చితంగా జవాబిస్తాడు. హల్లెలూయా. మరియు సో ద ఇజ్రాయెలైట్స్ when they came to the presence of God and they said, Samuel says to them, if you return to the Lord with all your heart, that is the key. మనం ఎప్పుడైతే మరి మన పూర్ణ హృదయంతో, కొంచెం లోపల కొంచెం బయట కాదు, 2 పడవలలో ప్రయాణం చేయడం కాదు, నులివెచ్చనగా ఉండడం కాదు, పూర్ణ హృదయంతో మరి మనం ఆయన వైపు తిరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా మన దేవుడు నిర్లక్ష్యం చేసే దేవుడు కాదు. మన ప్రార్థనలు విని ఆలకించి మరియు జవాబిచ్చే దేవుడు. And that's what Samuel is saying. If you return to the Lord with all your heart, put away the foreign gods. మరియు మరి మనం ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మన జీవితాల్లో కూడా మరి ఏదైతే అడ్డొస్తుందో, ఏదైతే మనకు
జవాబు పొందుకోకుండా మరి ఏదైతే అడ్డొస్తుందో ఖచ్చితంగా దేవుడు మనకు చూపిస్తాడు. అండ్ దట్ ఈస్ ద టైమ్ వెన్ వీ నీడ్ టు హంబుల్ అవర్ సెల్వ్స్ అండ్ సెట్ అవర్ సెల్వ్స్ రైట్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. మరి వెన్ వెన్ సామ్యుయల్ టెల్స్ దెమ్ టు ప్రే, మరి వారంతా కూడా కలిసి అంట 6వ వచనంలో రాయబడి ఉంది, అండ్ దే ఫాస్టెడ్ దట్ డే అండ్ సెడ్ వీ హ్యావ్ సిన్డ్ అగైన్స్ట్ ద లార్డ్. మరి వారు ఉపవాస ప్రార్థనే కాకుండా వారు పశ్చాత్తాపం పొంది, మరియు దేవా మేము నిజంగా మేము పాపులం నైనా, మేము పాపం చేశాము అని వారు ఒప్పుకున్నారంట. మరి మనం కూడా ప్రార్థన సమయం కూర్చున్నప్పుడు మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి ఎటువంటి what is God revealing to us, what is the Holy Spirit revealing to us, మరియు మనము వివేచన కలిగి మనము గ్రహిస్తున్నామా, మరియు అలా ఆ విధమైన ప్రార్థన మనం చేస్తున్నామా, లేకపోతే జస్ట్ ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ నీడ్స్ మనం చదివేసి దేవా నాకు ఇది చేయి, నాకు ఈ కలవరం ఉంది నాయన ప్రభా నాకు ఆ విధంగా ఉంది అని మనము చేసిన ప్రార్థనే ప్రతి దినం చేస్తున్నామా? If that is something that you have been doing, sisters, today take the time, sit in the presence of God, ask, దేవా మరి నేను ఈ ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి, కానీ నాకు ఎందుకో జవాబు వస్తుందని నాకు అనిపించట్లేదు, ఏదో అడ్డొస్తుందని నాకు అనిపిస్తుంది తండ్రి, మరి నాకు చూపించు నాయన ప్రభా, నన్ను నేను సరి చేసుకోవాలి నాయన ప్రభా, ఎందుకంటే తండ్రి నేను నన్ను నేను తండ్రి సరి చేసుకున్నప్పుడు నాయన ప్రభా, తగ్గించుకున్నప్పుడు నాయన ప్రభా తండ్రి, దేవా నా మొరను ఆలకిస్తావు నాయన, మరియు దేవా నాతో మాట్లాడు అని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాము. And then later it says that when the Philistines heard that the children of Israel had gathered together at Mizpah, the lords of Philistines went up against Israel, and when the children of Israel heard of it, they were afraid. So the children of Israel said to Samuel, "Do not cease to cry out to the Lord our God for us, that he may save us from the hands of the Philistines." మరియు వారు ఏ విధంగా అయితే వారి శత్రువుని చూసినప్పుడు వారు భయపడి మరి సమూయేలు దగ్గరికి వెళ్ళి మొరపెట్టుకున్నారు. డోంట్ సీజ్ ప్రేయింగ్, మరి మా కోసం ప్రార్థించడం ఆపకు సామ్యుయల్, జస్ట్ ప్రే ఫర్ అస్ దట్ ద లార్డ్ మే సేవ్ అస్ ఫ్రమ్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద ఫిలిస్టీన్స్. అండ్ ఫిలిస్టీన్స్కి కూడా వారికి ఒకలాంటి ధైర్యం అనమాట, ఏంటంటే వీరిని ఇంతకుముందు కూడా ఇన్నిసార్లు ఓడించాం కదా, ఇప్పుడు కూడా మేము ఓడించేస్తాము అని. కానీ వాళ్ళు మర్చిపోయారు that the Israelites are the children of God, and when they cry out, they have a God who will fight for them. మరియు సమయల్ వారి మాటను విని, it says, and Samuel took a suckling lamb and offered it as a whole burnt offering to the Lord. Then Samuel cried out to the Lord for Israel, and the Lord answered him. May the Lord answer each one of our prayers as we cry out unto him. మీకున్న విజ్ఞాపనలన్నిటినీ కూడా దేవుడు మరి ఈ దినాన మరి జవాబిచ్చును గాక. మరియు సమూయేలుకి ఏ విధంగా అయితే మరి మొరపెట్టినప్పుడు సమూయేలుకి ఏ విధంగా అయితే దేవుడు జవాబిచ్చి ఉన్నాడో, మరి దేవుడు మనకు కూడా జవాబు మరి కలుగజేయును గాక. And it says that Samuel was offering up the burnt offering, and the Philistines drew near to battle against the Israelites. But the Lord thundered with a loud thunder upon the Philistines that day, and so confused them. Mariu, uh, when God fights our battles, it's an amazing thing. It is really an amazing thing when God fights our battles. మనము పదే పదే వాక్యంలో చూస్తూ ఉంటాము, మరి దేవుడు మన పక్షాన వ్యాజ్యమాడినప్పుడు ఎంత గొప్పగా మరి చేస్తాడంటే, ఇట్స్ రియలీ అంటే ఈ విధంగా కూడా చెయ్యొచ్చా అన్న ఆలోచన వస్తుంది కదా. మరి ఇక్కడేమో ఇట్ సేస్ దట్ హీ థండర్డ్ విత్ అ లౌడ్ థండర్ against the Philistines, and he confused them. And the same thing happens when we read in Second Chronicles chapter 20. It's when Judah starts singing praises unto God, that ambush is set against the enemies and they are destroyed. There is nothing that Judah had to do that day. మరి మీరు నేను ప్రార్థించినప్పుడు కూడా don't focus on the enemy, don't look at the enemy, just know that we are victorious in God. మన దేవుడు మన పక్షాన వ్యాజ్యమాడుతుండని మర్చిపోకండి. దయచేసి మీ ముందున్న సమస్యలను చూసి కలవరపడకండి, కానీ మీరు దేవుని సన్నిధానంలో కూర్చొని మరి మీరు ప్రార్థించగా, మీరు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడే మే
God confuse the enemy. May God set ambushes against the enemy and give us victory in the name of Jesus. In the name of Jesus. And that when that happened, Samuel took a stone and set it up between Mizpah and Shen and called its name Ebenezer, saying, "Thus far the Lord has helped us." If we look in the Old Testament, setting up memorials were a very common thing that day, in those days. మీరు మరియు Genesis 28:18 లో కూడా చూసినప్పుడు Jacob, he has that dream kada where he sees the ladder going, he sees a ladder and he sees the angels going up and down, and the next day he wakes up and it says that he set up a stone, poured oil on it, and called it Bethel. It's a very interesting thing when you read. If you have your Bibles, I just want you to turn to that passage. It's in Genesis chapter 28, Genesis chapter 28 and verse 18. Genesis 28 and sorry, 28, and I'm reading from verse 16. It says, "Then Jacob awoke from his sleep and said, 'Surely the Lord is in this place, and I did not know it.' And he was afraid and said, 'How awesome is this place! This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven.' Then Jacob rose early in the morning and took the stone, and he put at his head, set it up as a pillar, and poured oil on top of it, and he called the name of that place Bethel, but the name of that city had been Luz previously. I just, and this is just a side note. మనము ఇది చదివినప్పుడు verse 16 it says that surely the Lord is in this place and I did not know it. If you look at the map of how Abraham traveled, and um, how Jacob traveled, they traveled in opposite directions. Abraham was coming out of his father's house to the promised land that God was giving him, and Jacob was going back to his grandfather's house. Okay, so I was looking at this map, and it is exactly where Abraham would have pitched his tent between Bethel and Ai. అంటే అబ్రహాము అక్కడ చేసిన ప్రార్థనలను దే were still there as a prayer altar, and when Jacob prays he says that surely the Lord is in this place and I did not know it. మనం చేస్తున్న ప్రార్థనలు మరి we are building a prayer altar, we are giving heaven the permission to intercede for us, to intervene into our situations, and it is not just for today. మరి దేవుడు మీ తరతరాలకు ఏమైతే వాగ్దానం ఇస్తున్నాడో, it is a prayer altar that will burn forever to come. ఓకే. కాబట్టి మరి మనం చేస్తున్న ప్రార్థనలు మరి అది ఏదో వ్యర్థమైపోతున్నాయని మీరు దయచేసి అనుకోకండి. కానీ ఈ వాక్యం చదువుకున్నప్పుడు మరి ఒక్కసారి దేవుడు మనందరికీ హీస్ రిమైండింగ్ అస్ టుడే దట్ ద ప్రేయర్స్ దట్ Abraham did is the same place where Jacob went and he felt the presence of God. He saw the presence of God. మరి మీరు మోకరించి మీరు ప్రార్థించినప్పుడు మరి దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు that is a very special place. You are releasing the blessings of God into your family. You're releasing the blessings of God into your home. Mari just in case you need to move out of that home, there is a presence of God that you're leaving in that place. Mariyu Nizanga. And also, if we see in Joshua chapter 4, this is where after the Israelites had crossed over the river Jordan, all the 12 tribes, they pick up stones and they build a memorial. ఎందుకంటే see, when you have a memorial, it's a reminder కదా, it's a reminder of what God has done in our lives. మనం అది చూసినప్పుడు, ఒక మెమోరియల్ కట్టినప్పుడు అది చూసినప్పుడు అవును, అప్పట్లో దేవుడు మరి ఈ ఘనకార్యం చేసి ఉన్నాడని వారు జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ఆ విధంగా వారు మెమోరియల్స్ కట్టేవారు. సో వన్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ మార్నింగ్, what God is telling each one of us is that God is our helper. God is our helper. Psalm 121 and verses 1 and 2, it says, I will lift up my eyes to the hills, from whence comes my help. My help comes from the Lord who made heaven and earth. Nizanga manaku, He is our helper. He is our helper.
He is our helper. I lift up my eyes to the hills. మరియు నాకు సహాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ప్రభువా? ఆయనే మన సహాయం. హీ ఈజ్ మై హెల్ప్. ప్రతి విషయంలో ఆయన ముందుండి మనం నడిపిస్తున్నాడు. ప్రతి విషయంలో మరి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ మనకు ఒక సొల్యూషన్ ఇస్తూ వాక్యం సెలవిస్తుంది ఏంటంటే, మనమంట తల్లి గర్భంలో రూపింపబడక ముందే ఆయన మనం చూసి ఉన్నాడు. పిండంగా ఉన్నప్పుడే దేవుడు మనం చూసి ఉన్నాడు. ఆల్ our డేస్ ఆర్ రిటన్ ఇన్ హిస్ బుక్, విచ్ మీన్స్ మనకున్న పరిస్థితులను బట్టి ఒక సొల్యూషన్ కూడా రాయబడి ఉన్నది. మరి ఈ దినాన మనం ప్రార్థించుకుందాం, దేవా నాకున్న సమస్యల అన్నిటిని బట్టి దెర్ ఈస్ అ సొల్యూషన్ దట్ యూ హ్యావ్. అది నాకు బయలుపరచు తండ్రి. యూ ఆర్ మై హెల్పర్ నో మ్యాటర్ వాట్ ఐ గో త్రూ ఇన్ మై లైఫ్. నీ చెయ్యి పట్టుకున్నప్పుడు నాయనా ప్రభు, నేను జారిపోకుండా, నేను పడిపోకుండా నా చెయ్యి పట్టుకొని నడిపిస్తున్నందుకు నీకే స్తోత్రం తండ్రి. Also in Hebrews chapter 13 and verse 5 and 6, it says, let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have, for he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? నిజంగా మరి దేవుడు మన పక్షాన వ్యాజ్యం ఆడుతున్నప్పుడు నరులేమి చేయగలరండి? దెర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ మ్యాన్ కెన్ డూ టు అస్. కానీ మనం మనుషులను చూసి ఎంత భయపడతా ఉంటామంటే మన దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో మనం మర్చిపోతా ఉంటాము. బట్ టుడే గాడ్ వాంట్స్ టు రిమైండ్ అస్ that God is our helper and man can do nothing to us. He is the one who's standing for us. He is the one who's standing and fighting for us. No weapon formed against us shall prosper. ప్రతి దినము మరి ఆయన మన కొరకై వ్యాజ్యమాడుతున్నాడు. God wants to remind each one of us this morning. మీరు మీ పరిస్థితి ఏదైనా ఉండనివ్వండి, రిమైండ్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ హీ ఈజ్ అవర్ ఎబెనీజర్. హీ ఈజ్ అవర్ హెల్ప్. In Psalm 54 and verse 4, it says, behold, God is my helper. The Lord is with those who uphold my life. The Lord is my helper. The Lord is my helper. నోరు తెరిచి చెప్పండి, the Lord is my helper. You know, there is power when we open our mouths and declare. మనం వాక్యం చదువుకున్నప్పుడు, మనకు ఒక వాగ్దానం దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు, మరి one thing I will tell you is personalize the promises that God is giving. ఒక వాగ్దానం దేవుడు మీకు ఇచ్చినప్పుడు అందులో మీ పేరు పెట్టి పలకండి. Speak it out loud. No matter what your situation is, God will always speak to you. And whatever word God is putting on your heart, do not be dismayed, do not be disappointed, but lift up that word and say it out loud throughout your house. Just walk around with the Bible and just speak his word in that house for your family. Just speak it out loud, because you're releasing the word of God. And that is powerful. I have said this before also. You know, when God created, he didn't just think it. దేవుడు ఆలోచిస్తే కూడా అది అయిపోయేది. బట్ he spoke it. He spoke it. మరి మనం కూడా దేవుడు మనకు ఇచ్చిన వాక్యాన్ని బట్టి మనం పలకాలి. నిజంగా మనం వీఆర్ రియలీ అ వెరీ బ్లెస్సెడ్ జనరేషన్. ఎందుకంటే ఆ దినాలలో వారికి ఓన్లీ దే న్యూ what God was doing partially. But today we know, మరియు మనకు ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ తెలుసు, మనకు న్యూ టెస్టిమెంట్ తెలుసు. We also know what is to come. So we have the word in its entirety, and we need to take that word. We need to take what is written and we need to declare it, proclaim it, believe it, that the walls will fall down when God is our helper, that the enemy will be confused when God is our helper. And when God is your helper, he shows up in extraordinary ways. He shows up in extraordinary ways. ఎర్ర సముద్రం పాయలు చేయడము, that is not common కదా. Do you think a man could have done that? Just parting the Red Sea? No. Do you think man could have done just shouting around a city and the walls falling down? Do you think man could have shut the mouths of the lion? Do you think man
can raise someone from the dead. మరి మన దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు. ప్రతి విషయంలో ముందు నడుస్తూ మనం నడిపిస్తున్న దేవుడు. కాబట్టి ఈ దినము మీరు when you sit in the presence of God and when you spend time with him, declare with your mouth that he is our Ebenezer. He is our help. ప్రతి విషయంలో మరి దేవుడు ముందుండి మనం నడిపిస్తూ ప్రతి విషయంలో ఆయన మనకు దేవుడై ఉన్నందుకు ఆయన కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటూ మరియు ఈ దినాన మనం నమ్ముదాము ఆయన మన ఎబినీజర్ అయి ఉన్నాడని మనం నమ్ముదాము. ప్రతి విషయంలో మన దేవుడు మనం నడిపిస్తున్నాడని మనం నమ్ముదాము. ప్రతి ప్రతి సిచ్యువేషన్కి ప్రతి సర్కమ్స్టాన్స్కి మనకు ఒక జవాబు ఇస్తున్నాడని మనం నమ్ముదాము. The word of God says that God said to the Israelites, the Egyptians you see today, you will see them no more. ఈ దినాన మీకు ఏమైతే సర్కమ్స్టాన్సెస్ సిచ్యువేషన్స్ అయితే ఉన్నాయో, ఏవైతే కలవర పెడుతున్నాయో, మరియు దేవుడు మన ఎబినేజర్ అయి ఉన్నాడు కాబట్టి మరి తిరిగి అవి మన దగ్గరికి రావు. ఆయన జవాబు ఇచ్చినప్పుడు మరి let God be our Ebenezer and you will see your situations that are disappointing you, discouraging you. They will not come anymore. Let God just praise him, worship him, and declare with your mouth that he is our Ebenezer. May God bless this word. May God give each one of us the grace to grow strong in him. ప్రతి విషయంలో మనము వాక్యంలో దృఢపరచబడి మరియు బలపరచబడి మనం ముందుకు సాగడానికి మరి దేవుడు మనందరికీ కృపనివ్వను గాక. ఆమెన్, ఆమెన్.